Today we are going to discuss about another topic, gravitation. The term is familiar to I think. What do you mean by gravity or gravitational force? That we know. Earth attracts every object towards its center, and this force of attraction is called gravity or gravitational force. Okay, and because of that reason, objects gets weight. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. So consider this is Earth as Earth. Okay, on this Earth, where we live, inside the Earth or on the surface of the Earth? Do you know where we live? We live on the surface of the Earth, isn't it? Okay, we stand here. We can see tree. We can see car. Everything is on the surface of the Earth. And from the center, Earth attracts every object towards its center. And this attractive force is called gravity or gravitational force. Okay? I think this part is familiar to you. Now we are going to discuss about the factors that decide gravity or gravitational force acting on objects. Factors. The factors that influence gravitational force. Okay, one. So here I drawn two objects. Two metallic balls are here. Consider this is one of the metallic ball, another one. Which will have more attractive force? When you consider these two objects, both are made of iron. Which will have more attractive force? അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാല്ലേ? വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. Which will have more weight? ഏതിനായിരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനായിരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ, അല്ലെ? സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം? അതിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ്. So which is more for this object when we compare this one? Mass, isn't it? അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്റർ അത് കൂടുതലാണ്, അല്ലെ? ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ മാറ്റർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കൂടുന്നു. So what do we call the amount of matter present in a substance? We call it as mass. So as mass increases, the gravitational force also increases. So that is one of the factor that decides the gravity. When the mass of a substance increases, the gravitational force also increases. Then another factor. You know, when we move to space, what will happen? We feel weightlessness, അല്ലെ? ഭാരമില്ലായ്മ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മുടെ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് കുറഞ്ഞു? ഭാരമില്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഭാരം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? when we stay existing under the force, gravitational force, അല്ലെ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്ന് കുറേ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? When distance increases, what change happen to the attractive force? Attractive force decreases. And when we reaches a space, completely loses what? The gravitational force. So that is another factor that decides gravitational force. When distance increases, distance from Earth's surface increases, the gravitational force also decreases. Not increases, decreases. No, opposites. Inversely proportional. Distance is another factor. It is inversely proportional. ഇതോ directly proportional ആണ്. So we have discussed. We have two factors that decide gravity or gravitational force. One is mass. When mass increases, gravitational force also increases. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം
mass is directly proportional to gravity or gravitational force. Another factor that decides gravity is the distance between Earth's surface and object. When distance increases, gravitational force decreases. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഓക്കെ, now we move to our topic, universal law of gravitation. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? എർത്തില് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എവറി ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫാളിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, എവറി ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എക്സെട്ര. അല്ലെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് പോവാ, നമുക്ക് എർത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we know about solar system. We have 8 planets in the solar system, and every planet is revolving around the sun. അല്ലെ, സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? there is an attractive force between sun and earth. അല്ലെ, സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മില്, സൂര്യനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേതാ? അതിന് പേര് ഏത് തന്നെ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഗാലക്സീസ്. അല്ലെ, ഈ ഗാലക്സീസിൽ എന്താണ്? ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആണ്. ബട്ട് ദീസ് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആർ attracted towards a particular point in the galaxy. ഒരു ഗാലക്സി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട്? അതിനൊരു സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഗാലക്സിയിലുള്ള 500-600 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു സെന്ററിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സ്റ്റാറുകൾ, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കെപ്ലർ, ഗലീലിയോ, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നിവര് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ദിസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലൈസ്ഡ്. ലോകത്ത്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ്. അത് എർത്തിലുള്ള എന്നല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏത് 2 വസ്തുക്കൾ തമ്മിലും അത്തരം ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്കും തമ്മിൽ, ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ, ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ, സൂര്യനും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളും തമ്മിൽ എല്ലാം ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നവർ കണ്ടെത്തി. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ലോയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ? ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് all bodies in the universe attract each other, and the force of attraction, the force of mutual attraction between 2 bodies, mutual attraction between 2 bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ. വാട്ട് ആർ ദ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ? വൺ ഈസ് മാസ്, ആൻഡ് മാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലോയുടെ ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോവാം. All the bodies in the universe attract each other. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലുകൾ തമ്മിൽ, മരങ്ങൾ തമ്മിൽ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ, സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ, ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. ഇനി ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോഡീസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന 2 ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുക, അവ തമ്മിലുള്ള ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ്. അവയുടെ മാസുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. ദെൻ എന്താ പറയുന്നത്?
and inversely proportional to square of the distance between them. എന്തുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറുമായി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലുമാണ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. സോ കൺസിഡർ ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. One, this is A and this is B. We can write the mass. Mass of this one is M1 and mass of second object M2. And the distance between these objects from the center of this object to the center of this object. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് D എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് FG. വെറുതെ ഒരു G എന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് FG. ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബോഡീസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ്. Product of their masses, mass M1, mass M2, their product M1, M2, M1 into M2, and inversely proportional to square of the distance between them. അപ്പൊ FG യുമായിട്ട് inversely proportional to square of the distance between them. ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് inversely proportional. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് എഴുതിയാലോ? F is proportional to M1 M2 by D square. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടുന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്? ഈ ഒരു ലോയിൽ നിന്നാണ്. This law states that the mutual attraction is directly proportional to product of their masses. So Fg is directly proportional to M1 M2. And inversely proportional to the square of the distance 1 by D square. And നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതി F is proportional to M1 M2 by D square. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയാ K എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നു. M1 M2 by D square. And scientifically it is found that the constant is capital G. The constant is capital G. And നമുക്ക് എഴുതാം M1 M2 by D square. And the value of G is found as 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per. So what is the equation? F is equal to G M1 M2 by D square. The value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഓരോന്നും എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണം. What is the use of this equation? This equation help us to find the attractive force, the gravitational attractive force between two objects. Then G gravitational constant and its value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. M1 mass of the one of the object, M2 mass of the second object, D to the distance between the two objects. So if you know mass of the objects, distance between the objects, you can find out the gravitational force acting between these two objects. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയം, പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയം, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്തിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ലേ?
അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് പരസ്പരം വരേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എർത്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എർത്ത് സർഫസിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ എർത്തും ഈ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതേപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റും എർത്തും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എർത്തും ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. സോ ഇവിടെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കും, കാരണം ഇവിടെയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പരം അടുത്ത് വരില്ല. ഓക്കെ.